السلام عليكم الزلف اللون بونجور. اليوم نكملوا في التغطية الخاصة اللي خصتها قناة المغاربية لتغطية الأحداث تاع عين صالح ورقلة والأحداث هذم اللي ضد الغاز الصخري. لما انتفضوا خاوتنا تاع عين صالح، خاوتنا وخواتاتنا، وكانت المشاركة تاع العنصر النسوي كما يقولوا مهمة جدا مهمة جدا. لما قامت الانتفاضة أغلبية منا يعني كانوا ما يؤمنوش حقيقة في الصمود تاع خاوتنا وخواتاتنا، والنظام بذاته كان يظن باللي يقول لك خليهم درك يخرجوا شوية درك يعياو ما عندهم ما يديروا، إلا جوي سيغ لي سوفلمون. اور لي جون دو عين صالح، ناس خاوتنا تاع عين صالح خواتاتنا، عطاو درس نقدر نقول تاريخي لهذا النظام هذا، وراولو واش أتم معنى الكلمة تاع الصمود ونتاع الكرامة، وما خوفوهم بالشي اللي يحبوا. توصلوا حتى قالوا لهم طلب منهم الجيش، قال لهم تفرغوا ساحة الصمود والله ندخل عندكم منا النهار الاثنين، هذه عندها واحد أكثر من أسبوع. قالوا لهم ما لناش مفرغين الساحة ورانا باقيين صامدين حتى تحبسوا هذا المشروع تاع الغاز الصخري. ثم صرا تاع 24 فبراير المعارضة طلبت من الجزائريين يساندوا خاوتهم وخواتاتهم تاع عين صالح، والحمد لله خرجوا ولو ما كانتش يعني مشاركة معتبرة، ولكن لا باس، الأمور دائما تبدأ بشوية. وتوصل النظام يعني تالمو خايف من هذا الشعب هذا، خرج 40,000 بوليسي 40,000 شرطي إلا في وسط العاصمة، للدرجة والناس اللي فايتين ماوش رايحين المظاهرة، راح يقضي أموره يحبسوهم يقولوا وراك رايح أنت. توصلوا الناس السياسيين مشاو لعين صالح، انفاوهم اللي زو اكسبلسي دالجيري، رشيد نكاز وسفيان جلالي وبعض الجزائريين اللي مش معروفين راحوا باش يساندوا خوتهم تاع عين صالح، نفاوهم من بلادهم، قال لهم ما تدخلوش يعني. وهذا الشيء هذا ضد كل القوانين الجزائرية، ضد القوانين تاعهم وضد حتى الدستور. اما اليوم نكملوا في التغطية الخاصة تاع هذا اليوم المبارك اللي في ورقلة، المظاهرة تاع ورقلة اليوم اللي حضروا فيها آلاف ومشاو فيها عشرات من الشخصيات تاع المعارضة راحوا حضروا. ونتكلموا على هذا النهار هذا، ونتكلموا على الشيء اللي جاي ان شاء الله من ورايح، ونستقبلوا الآراء تاع خوتنا اللي راح يعيطوا لنا في الهاتف، وبعض الضيوف راح نعيطوا لهم احنا، ونرحبوا بسي سعد الله عبد القادر اللي يكون معنا في سكايب كل الحصة، اللي هو خبير دكتور اون جيو سيانس وخبير فيما يخص الطاقات، يفهمنا كل مرة نعطيوه الكلمة ويسمح لنا إذا كل مرة نقطعوه باش نستقبلوا الضيوف ثم نرجعوا ليه. سي عبد القادر سعد الله، مرحبا بك. الله يسلمك. سي عبد القادر سعد الله، النظام يقول باللي الغاز الصخري ما فيه حتى خطر، il n'y a aucun risque l'extraction ou l'exploitation du gaz de schiste à la fracturation hydraulique. Et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'expert en la matière? بالنسبة للجزائر الصحراء، الغاز الصخري فيها خطر كبير لأن الظروف الجيولوجية في الصحراء، الخطر الكبير هو الماء، هذا هو الخطر الكبير. الشيء كاع الاخرين كومون دي سكوندير. دونك لو غران دونجي سي دو ماتر لي ريزيرف دو، الماء تاع كاع الناس تاع الصحراء اون دونجي. فوالا ça c'est le gros problème. Mais هما يقولوا non, nous allons prendre nos dispositions, nos précautions pour qu'il n'y ait pas infiltration vers les eaux profondes, vers l'Albien notamment, et qu'il n'y aura pas de contamination, nous en répondons, nous le promettons, etc. etc. شوف لي ان اكزومبل، كاين المثل نتاع حوض بركاوي. ايوه.
là où il y a eu le problème, c'est-à-dire que le ma نتاع l'Albien تخلط مع واحد الكوش واحد دي نيفو دي سترات نتاع الملح، وعشا الماء من الألبيان يطلع لهذاك الملح ويذوب فيه، وعشا تكونت الداخل كلي شغل دي كاف فراغ، ومن بعد كل شيء هبط. هذا الغار معروف درك من جهه راه يبان في الساتيليت يبان. سي ان اكزومبل نتاع 1978 qui montre que les accidents sont réels et ils existent et ils sont là. من 78 وهذا الغار راه غير يكبر درك راه داير قريب، خاطر كي الارض طاحت يعني طاحت حتى الفوق، وكاين شي خطرات الارض تطيح غير لداخل، الفراغ اللي يبقى اللي الفراغ اللي يتكون الارض تطيح لداخل برك، نعم، لكن ما تطلعش حتى لفوق. وهذا في لي زيتازوني هاد الايامات هضروا باللي قال لك اودي il y a eu des séismes وهاد لي séismes ils sont dus à ça. زلزلة يعني زلزلة كيما نقولوا دي ترومبلمون دو تير. زلزلة هو ماهوش الزلزلة الخطر تاعها، خاطر زلزلة صغيرة لكن تسجل في الآلات. نعم. لكن تولي ظهر باللي الداخل يوقع فراغ، ولكن الفراغ بعد يكبر ويطلع للماء، خاطر في الفراكتوراسيون هذه يبحثوا ما تحت ضغط كبير وعدد كبير تاع الماء، يقولوا جسكا يعني 20 مليون لتر بالبير في بير. الور اسمح لي، في بير واحد كاين 20 مليون لتر في بير، 20 مليون لتر 20 مليون دو لتر بار بوي. هذا يبعثوها في تري فورت بريسيون افيك دي برودوي شيميك. Avec des produits chimiques, bien sûr, parce que le mahada, avec la pression ou les produits chimiques, باش نحسوا بالحجره اللي شغل تتكسر. نعم. ريح معنا سي سعد الله، دوك نرجعوا لك. جو في recevoir à présent Amira Bouraoui, membre fondatrice du mouvement Barakat. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Merci. Alors, avant de vous donner la parole, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs المتفرجين المتفرجات تاعنا باش يشوفوا الهاتف اللي يظهر في الشاشه اللي يقدروا يعيطوا لنا باش يعبروا عن آرائهم. تفضلي يا أميرة بوراوي, je vous en prie. Alors, je tiens d'abord à dire que je suis très très fière, أنا فخورة جدا de voir ces Algériens المواطنين في ورقلة اللي خرجوا لاسترجاع كرامة الجزائريين. Ça m'a énormément émue. Malheureusement, j'ai pas pu y être parce que moi, je suis de garde aujourd'hui, donc je vous parle de l'hôpital. Je rappelle que vous êtes médecin. Oui, je suis de garde, j'ai pas pu y être, mais j'aurais aimé y être. Mon cœur était à Ouadgla aujourd'hui. Je suis très très fière de voir ce travail de conscientisation pour lequel beaucoup ont contribué. Fière de voir aussi la coordination envahir le terrain. J'espère que ça n'est qu'un début. Je tiens à féliciter Monsieur Sofiane Djilali, le RCD, les autres partis, nos chata siyassiyin comme Mouhad Ghesmi, un militant anti-gaz de schiste, Tahar Belabbès et tous les autres. C'est avec des petits ruisseaux qu'on finit par faire des rivières. Mais Amira Bouraoui, notre pays. Amira Bouraoui, vous n'avez pas cette impression, c'est la mienne en tout cas, que ça commence à monter, que le fleuve puissant est en train d'enfler, que les Algériens sont de plus en plus concernés par ce qui les concerne, par l'avenir de leur pays, et en même temps qu'au sein du régime, c'est le déchirement, c'est la panique. Vous n'êtes pas consciente de cela? Vous n'avez pas cette impression?
Si, on voit bien que l'Algérien il était déjà conscient, mais il y avait énormément de peur. Hein. L'Algérie a subi beaucoup de blessures et c'est vrai qu'on était tous dans un état d'anesthésie très profond et le régime en a profité. Il a profité de tout cela, mais aujourd'hui, nous, le gaz de schiste, en dehors de ces méfaits sur l'environnement, ça a toujours été pour nous dès le début. Je rappelle que le 7 juin dernier 2014, on était sortis pour dire non au gaz de schiste parce qu'on savait que le gaz de schiste... Amira Bouraoui, restez avec nous. Oui. Je suis désolé de vous interrompre. Nous recevons à présent des images face au consulat de Londres de nos compatriotes qui sont venus manifester leur soutien à leurs compatriotes en Algérie. Ce sont des images que nous voyons de jeunes, de moins jeunes Algériens. Voilà Rani Mahdi qu'on voit ici, qui sont donc là, nos compatriotes qui sont en train de manifester face au consulat. Voilà, très bien. Voilà, non au gaz de schiste, voilà, peut-on voir. Là, le gaz sakhri. Voilà. Et je vois que Mahdi a des moustaches, je crois, j'ai l'impression. Rani Mahdi. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Voilà. Nos compatriotes se mobilisent comme ils peuvent. Ce n'est pas encore les foules, mais voilà Adel Azizi qui est en train de filmer. Nos compatriotes font ce qu'ils peuvent. Voilà. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont là. Ils ont le cœur debout. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait intervenir Est-ce que quelqu'un pourrait intervenir pour nous parler on aimerait bien l'écouter, on n'entend pas. Hein. Est-ce qu'on pourrait entendre Rani Mahdi? Rani Mahdi, est-ce qu'il pourrait nous dire 2 mots? Salim Salhi. Adel, est-ce que tu pourrais nous passer Rani Mahdi et Salim Salhi pour nous dire quelques mots? اهلا وسهلا بك جمال الدين بن سليم صالحي avec nous. احنا كما راكم تشوفوا رانا امام القنصليه الجزائريه في هنا في لندن. تجمع ناس رجال من الجاليه الجزائريه هنا. نحن ننوب على كل الجاليه اللي راهي هنا في لندن. كنا نتمنى يكون الحضور اكبر. نحن في انتظار انه يجيوا ناس اكثر. الرسالة هنا رسالة بسيطة جدا. نحن متضامنون مع إخواننا في ورقلة في هذه المليونية تاع اليوم. السلوغان الكبير أو الشعار الكبير هو لا لهذه التجارب لأنها خراب بالنسبة للمواطنين في الجنوب وأيضا حتى في الشمال. ستضر بالمياه الجوفية عندنا في البلاد. وأيضا الأهم من ذلك أنه لا يمكن أن تسمح أو يسمح لشركات متعددة الجنسيات أن تعمل التجارب عندنا في البلاد حتى تستغل الغاز الصخري عندها. يروحوا يديروا هذه التجارب شركة توتال وشركات متعددة الجنسيات. عملوا ترى التجارب عندكم في فرنسا. سترى رد الفعل تاع المجتمع المدني في فرنسا أو عملوها في بلجيكا أو في كندا. هذه الرسالة هنا للمواطنين اللي جاوا متضامنون وبشكل يعني حماسي لإخوانهم في الجزائر وفي الجنوب في الخصوص. شكرا خويا سليم. وي ممكن نتكلموا مع عبد الغني ممكن كلمة إذا تقدروا تتصلوا به تقولوا له يعطينا كلمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام. كما قال أخونا سليم بعض الجزائريين الذين أتوا هنا نيابة عن الكثير من الجزائريين تاع ليزانجليز. هذاك اليوم السبت لازم الشوبينغ لازم
لازم يخموا شويه على المشاكل اليوميه. حنايا ما نخموش على المشاكل اليوميه، حابين نخموا على المشاكل تاع اللي راح تصرى في الجزائر بعد 20 سنه، بعد 25 سنه. هذه انا لا اسميها تجارب، لانهم يريدون استغلال الغاز الصخري الذي سوف يضر عليهم بالملايين الممليره كالعاده. هذه الاموال التي تدخل الخزينه الجزائريه، لكن الشعب الجزائري لم ولن يستفيد منها، كما لم ولن يستفيد من الاموال التي دخلت من ابار البترول. مرة أخرى نحن نندد باستغلال هذا الغاز الصخري الذي يضر بالمجتمع الجزائري، يضر بمياهه، المياه الجوفية التي تعتبر أغلى بكثير من البترول والغاز. هذه المياه الجوفية التي سوف تصبح بعد 20 سنة أغلى شيء فوق الأرض. كل التقارير الدولية العلمية، الخبراء الدوليون يقرون بأن الصحراء الجزائرية تمتلك كنوزا كبيرة جدا من المياه الجوفية. هؤلاء الناس الذين يسيرون البلاد اليوم قرروا أن يجعلوا من هذا البلاد جحيما. الله سبحانه وتعالى أعطانا جنة قلبوا لنا جحيم، الله لا يتربحها. نزيدكم كلمة فقط، هم مالفين يشربوا الويسكي والغاز، احنا ما نشتوا الشاتين نشربوا الغاز، الشاتين نشربوا الماء العذب، خلينا نشربوا الماء العذب يجدكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. السلام عليكم أخي جمال الدين. انا هنايا نضم مع خوتنا. هذا مشكله تاع الجزائريين كلها، ماشي تاع الصحراء فقط. وكما قال خويا عبد الغني مهدي بارك الله فيه، هذا الجزائريين يعني انا نشكلهم دونك 40,000 مسجلين في القنصليه. علاش ما يجيوش؟ علاش هذا الوقت ما بقاش ساكتين وما عرفوش بالامر تاع خوتهم في الجزائر؟ سبحان الله العظيم. ما فهمتش كما قال لك محمود درويش الله يرحمه، الشعر تاعو: من وضع من ثدي الذل ظهرا راى بالحريه خرابا وشرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الحكام والساكتين والخوافين هذويا. هذا مستقبل تاع الجزائر. استغلوا فينا، تعلموا فينا النووي، البومب نيكليير كي داروها في رجال فرنسا، ودوكا راهم يتعلموا فينا الغاز الصخري وراح يهلك المياه الجوفيه الموجوده في الصحراء. ولا واحد يتكلم يعني، والناس راكده ولا تياب البالون ولا تياب. وان شاء الله ربي يهدينا وان شاء الله يوفقنا. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. معنا صالح الدبوز، ماتر صالح الدبوز، président du bureau de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. سي صالح الدبوز أستاذ، مرحبا بك. مرحبا. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été à Ouergla, nous a-t-on dit, et à Ain Salah aussi. Oui, alors voilà, on a fait l'Arwat, Ain Salah, Ouergla. Très bien. Alors donc, l'Arwat, c'était pour... Il faut rappeler qu'il y a des détenus d'opinion, si vous voulez. Absolument. Khamcha et son groupe sont détenus à l'Arwat, et on a essayé de défendre leur cause, et on s'est retiré pour contester parce que Oulat al-Muhakama Msrahiya. Donc ça, le collectif d'avocats qui était constitué d'une dizaine d'avocats a décidé, après constitution, de se retirer parce qu'il n'y avait pas les conditions favorables, le minimum de conditions pour le déroulement d'un procès d'équité. Ensuite, on est allé à Ain Salah. À Ain Salah, j'ai vu, hier, j'ai quitté Ain Salah vers midi. Alors vendredi, j'ai passé la journée de vendredi la journée de jeudi à Ain Salah. Et donc j'ai vu les citoyens, j'ai vu une détermination extraordinaire, mais aussi j'ai vu un choc. Les gens de Ain Salah sont choqués de comment le pouvoir hostile nous affrontait avec des moyens de guerre, des balles, des balles en plastique, des mêmes balles, parfois des balles réelles aussi, de lacrymogène lancée directement sur les manifestants. Et il y a eu plus de 70 blessés. Il y a eu un mort asphyxié par lacrymogène. Il était malade chez lui, lacrymogène dans sa pièce où il était, donc il était mort. C'est un jeune qui avait des problèmes de respiration, donc ils avaient le lacrymogène tout fa. Puis les gens, autant ils sont choqués, autant ils sont déterminés. Et avant de quitter Ain Salah, il y avait des camions à une compagnie Schlumberger de forage pour exploiter. Et ils étaient protégés par je vais dire, quelque chose entre 70 et 80 véhicules de gendarmerie.
معمرين بلي gendarmes. Restez avec nous, maître Debbouze, on va revenir vers vous. Nous allons donner la parole à Amira Bouraoui pour pouvoir la libérer. Elle était de garde hier. Amira Bouraoui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire avant de nous quitter? Je tiens d'abord à saluer tous les Algériens à l'étranger, un petit peu partout, qui soutiennent la cause algérienne, qui est contre l'intérêt souvent du pays d'accueil, que ce soit les Algériens qui vivent en France ou à Londres ou même au Canada. Ils nous ont toujours soutenus. C'est pas par ingratitude par rapport à leur terre d'accueil, mais c'est par ce sentiment de vouloir qu'il y ait une justice aussi pour notre peuple et pour sa dignité. Je tiens à saluer tous les Algériens, quels que soient, qu'ils soient des militants des partis politiques ou pas, et tous ces braves du Sud qui résistent pour une cause digne, et j'espère que tout va se passer de manière pacifique et que ce régime va enfin comprendre et faire machine arrière. J'espère qu'il ne va pas utiliser la violence contre le peuple comme il l'a fait par le passé, et ce fut une grosse erreur. J'espère qu'il va enfin écouter la parole du peuple, car c'est le peuple qui décide. C'est au peuple, Amira Bouraoui, d'imposer sa volonté d'aller vers un État de droit, un État démocratique où la seule souveraineté sera la sienne. Merci, Amira Bouraoui, en espérant vous revoir bientôt. Maître Debbouze et Ouargla, donc vous avez été à Ouargla, parlez-nous un peu de cette manifestation. Combien de gens y avait-il? Les chiffres aussi, entre 3 4 000 et 12 000, selon certains organisateurs. Et vous-même, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Je confirme qu'il y avait... moi j'étais assis, la foule était derrière moi, donc je vous assure qu'il y avait des milliers. Je n'ai pas les techniques nécessaires, mais s'ils vous disent c'est entre 4 et 12 000, je vous dis c'est tout à fait dans le possible. Mais il y a une chose, moi j'ai aujourd'hui observé beaucoup de choses qui sont, je dirais, que j'ai vues pour la première fois. On sillonne le pays, mais pour la première fois, je vois une foule en symbiose avec des représentants de partis politiques et de représentants d'associations de société civile qui étaient boudés, qui étaient pendant très très longtemps, quand nous se bouffaient, vous ne faites rien du tout, vous faites rien du tout. Alors aujourd'hui, ils les ont adoptés parfaitement, il y avait une parfaite symbiose. Puis j'ai vu des responsables de partis politiques dire à la foule que nous sommes venus apprendre de vous ce que c'est la détermination et le changement du régime. Et puis après, quand on est intervenu, moi personnellement, j'ai dit à cette foule, les slogans que vous avez dit suffisent comme discours politique. On peut juste un peu les interpréter ou essayer d'apporter notre témoignage pour dire que vous voyez très bien. Dans ces slogans, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait surtout de la détermination. Des gens disent au pouvoir qu'il n'est pas question. Et vous savez, la foule a juré que le gaz de schiste ne passera pas. Il faut le gaz de schiste. J'ai entendu ça aujourd'hui à Adra. Et si la foule jure, ça ressemble beaucoup à... Mais en plus, Saleh Debbouze, il n'y a pas grande différence. Saleh Debbouze, en plus de la détermination de nos compatriotes du Sahara qui est de plus en plus importante, nous aurons remarqué aussi que cette opposition s'implique de plus en plus, celle de la CLTD notamment, pas de façon égale, certains partis plus que d'autres. Mais le cœur y est, la volonté y est. Mais surtout, moi, ce que j'ai remarqué personnellement est que de plus en plus d'intellectuels, d'experts, comme notre invité d'aujourd'hui par exemple, s'impliquent, et notamment, je l'ai remarqué, de plus en plus d'avocats. De plus en plus d'avocats comme vous-même s'impliquent, descendent dans l'arène, ils sont sur la scène politique aux premières loges. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Je vous réconforte dans votre remarque, effectivement, parce que je vais vous dire une chose. Quand le collectif d'avocats s'est constitué pour défendre Khamcha et son groupe, ils se sont retirés, je vous dis que c'est un geste très très fort. C'est un geste politique. C'est une prise de position de nos confrères avocats envers ce système qui est devenu complètement obsolète. Alors,
Aujourd'hui, effectivement, et on en a parlé, il y avait un confrère, il y avait une consoeur à côté de moi, et on en a parlé, on était très très fiers de représenter la corporation à des manifestations comme celle-là. Aujourd'hui, il y a une détermination, il y a un consensus qui est en train de se construire. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Rares sont les gens qui demandent le pouvoir de comprendre. La majorité a décidé de changer le pouvoir. Il y a des gens qui ont dit, nous demandons à ce pouvoir de comprendre, mais il y a beaucoup d'autres qui ont dit, il est temps que ce pouvoir parte. Et le temps au peuple de prendre... Salah Debbouz, nous espérons que nombreux de vos confrères vont vous rejoindre dans votre noble combat, dans cette attitude très digne, très responsable. Je vous remercie. J'espère vous revoir bientôt. C'est Abdelkader. Pour revenir au gaz de schiste, est-ce qu'il y a d'ores et déjà des problèmes aux États-Unis, par exemple, où il y a la plus forte exploitation de gaz de schiste et qui pourtant dispose d'un cahier de charge sécuritaire très très élevé et qui en même temps dispose d'exutoires naturels, par exemple les fleuves, des méthodes de recyclage des eaux usées, etc. Mais malgré ça, il semble qu'il y ait de plus en plus de procès gagnés par des citoyens contre de grandes compagnies. Oui, bon, il faut comprendre que les États-Unis, c'est quelque chose de complètement différent par rapport à l'Algérie, par exemple. C'est un tissu industriel très, très développé. Et ils ont été les premiers à se lancer dans le gaz de schiste, et en fin de compte, ça fait très longtemps, mais dernièrement, ces dernières années, Washington a mis de l'argent et les banques ont mis de l'argent. Donc c'était en même temps une recherche et un développement, et donc ils ont été à la pointe en se disant que malgré tout, on perd de l'argent, mais on va le récupérer plus tard. C'est une espèce d'investissement. Au fur et à mesure, ils ont eu ce genre de problème. Ils ont trouvé des solutions par-ci et par-là. Et ils se rendent compte de plus en plus que la production de ce gaz de schiste coûte très cher. Et deuxièmement, elle a des conséquences. Alors les conséquences, quand il s'agit d'une ferme, et on vient de polluer la nappe d'eau de la ferme, et il va y avoir un camion-citerne qui va leur transporter l'eau. C'est-à-dire, ça reste des erreurs, plusieurs erreurs, mais qui restent dans le domaine de la correction, du faisable. Mais quand on va polluer la nappe de l'Albien في الصحراء, كيفاش غادي يدير؟ غادي تروح تجيب الماء ميتيجا، الماء تاع ميتيجا il est aussi pollué. كيفاش غادي يدير؟ Donc c'est un très gros risque. C'est pour cela que je l'ai dit dans la dernière conférence que j'ai faite à Paris. Actuellement, en Algérie, ce n'est pas la priorité. Il faut mettre le paquet sur la recherche. Dans 10 ans, on posera la question. On se posera la question. Est-ce qu'il faut aller au gaz de schiste? Exactement. Restez avec nous, c'est Abdelkader. J'accueille à présent Nordine Bahbouh, président de l'UFDS et ex-ministre de l'Agriculture. Alors, Nordine Bahbouh, deux questions. D'abord, parlez-nous un peu de votre participation à Ouergla, ce que vous y avez vu. Ensuite, je vous poserai une question sur l'agriculture. Je vous en prie. Écoutez, d'abord je vous remercie. Je remercie Maralibia pour votre appel et pour mon intervention. D'un côté, et d'autre part, je tiens à vous informer que nous venons de terminer, alors nous allons participer aujourd'hui à la fameuse, à la grande rencontre qui s'est organisée par le collectif anti-schiste au niveau de l'Algérie. Nous considérons que ça a été un succès extraordinaire pour la simple et unique raison que la participation massive de toute la classe politique et notamment de toute l'opposition a été un succès. Les interventions ont été également des interventions de niveau très élevé. Mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est que cette rencontre
a déjà engagé un processus dynamique qui va certainement se développer dans le futur. Et nous avons une jeunesse qui a été toujours considérée par le pouvoir comme une jeunesse qui n'est pas politisée, et une jeunesse passive. Elle vient de démontrer aujourd'hui que cette jeunesse-là est très consciente lorsqu'il s'agit des enjeux très importants pour le pays. Ça, ce sont des éléments que nous tirons comme premier enseignement. D'autre part, je me pense aujourd'hui que c'est le pouvoir qui reste sourd aux doléances, à la demande des citoyens, et un pouvoir qui n'écoute pas ses citoyens et ses concitoyens est un pouvoir qui est voué à disparaître. Et moi, je pense que c'est le début d'un processus. Nourdine Bahbouk, restez avec nous. Je reviens vers vous dans une petite minute. Nous avons une communication de Abdelghani de Dra'an. C'est Abdelghani, tfadal. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Zulfilaoun, bonjour. Zulfilaoun, bonjour. Voilà, je voudrais intervenir pour dire que voilà, je suis très ému de ce qui se passe dans le sud algérien, et je dois dire aux manifestants et aux contestataires, à nos frères du sud et ceux qui les ont rejoints du nord, qu'ils ne sont pas tout seuls. Nous sommes tous avec eux de tout cœur, et s'ils sont 10 000, ils peuvent se considérer 100 000. S'ils sont 100 000, ils peuvent se considérer 1 million. Parce que tous les Algériens, je suppose qu'ils sont avec eux, et ils sont tous contre le gaz de schiste. Voilà, je suis persuadé que quelque chose est en train de se produire dans ce pays, et que vous pensez, Abdelghani, oui. vous pensez que la prise de conscience est en train de s'effectuer au sein de notre société? Il y a quelque chose qui est en train de s'esquisser, et on doit s'en réjouir. Beaucoup de gens suivent, que ce soit à travers les réseaux sociaux, même dans la rue, dans le café. Quelque chose est en train de se produire. Inch'Allah. Inch'Allah khair. Merci Abdelghani, merci infiniment. Haj Mentiart, merci d'être avec nous. Haj Mentiart. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. أهلا وسهلا. تفضل. على لو ديفو اللي راه في الجيري تاع الغاز الصخري. نعم. ياك خويا. نعم. ماشي غير الغاز الصخري اللي راه ديفو. راك معايا؟ الو. أنا معاك تفضل. هاي راه 99 مرة في الجزائر. تفضل اخويا تفضل. راه 99 مرة في الجزائر هذه، والشعب مريض، حكومة مريضة، أمة محمد كاملة مريضة. ياك واش نديروا باش نخرجوا من هذا المآسات؟ هذه المآسات الأولى نطلبوا ربي سبحانه، وثانيا النظام هذا راه ساهل راه ربي شخط عليه بالذل والسرقة، وراه مبالو باللي أرذال، وراه الرايس بان، وراه خوه بان، وكل شيء راه صافي. الشعب لازم ينوض. بارك الله فيك خويا، بارك الله فيك. سي Nourdine Bahbouk, je voulais vous poser une question sur l'agriculture. Vous avez été ministre de l'agriculture. Quels sont les potentiels, quel est le potentiel de l'agriculture dans le sud algérien, et quel risque pourrait-il y avoir si l'exploitation du gaz de schiste a lieu? Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis de spécialiste? Écoutez, les points de potentialité dans le domaine agricole, notamment au niveau du sud, sont immenses. Elles sont très très importantes lorsqu'on sait que la nappe phréatique du sud est une nappe d'une importance mondiale. Pour peu que cette capacité et ce dont nous disposons soit bien utilisé, rationnellement bien utilisé, avec une stratégie à long terme
qui s'inscrit dans une dynamique de développement du pays, on arrivera à atteindre non seulement une grande capacité de production, mais nous pouvons exporter en primaire, en extra-primaire et ainsi de suite. Au lieu de développer ce que nous avons comme potentialité, on est en train de chercher des solutions de facilité et certainement, pour servir les besoins des autres. Lorsqu'on sait que dans notre pays, nous sommes en train d'importer pour plus de 60 milliards de dollars, dont plus de 15 milliards de dollars pour les besoins agricoles. Nous sommes, d'une manière indirecte, en train de soutenir l'agriculture des autres pays et les producteurs des autres pays. Au lieu de nous organiser et de développer des véritables plans stratégiques et des programmes stratégiques, nous sommes en train de chercher des solutions de facilité. Et ça, c'est le grade de ce pouvoir qui, une fois, en 1999, avait promis non émergé à ce peuple. Malheureusement, voici le résultat. Merci Nordine Bahbouh. Je suis obligé de vous interrompre. Je reviens à notre invité sur Skype, c'est Abdelkader Saadallah. Vous disiez tout à l'heure que le prix de revient du gaz de schiste est trop bas, enfin trop élevé, je veux dire, par rapport à la tendance à la baisse des prix du pétrole, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être rentable. Pourquoi, dans ce cas, le régime algérien insiste-t-il tant pour faire ces expérimentations? Moi, je pense que j'ai tourné le problème sur plusieurs côtés à la fois. Et je suis persuadé qu'il y a au sein de Sonatrach et au sein du ministère de l'Énergie des gens qui sont au courant et qui connaissent le problème, qui savent que ce n'est pas rentable du tout et qui connaissent tous les dangers qui existent. Mais s'il y a persistance, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Voilà, c'est ça que j'aimerais que vous nous expliquiez justement. Moi, ce que j'ai dit dans la conférence ici que j'ai faite à Paris, et les diapositives, je les ai mis sur le public, pour le public. Elle a été passée aussi sur YouTube. Je l'ai vu, j'ai suivi votre conférence et celle de M. Rabah aussi. Voilà, exactement. Voilà. Bon, moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule explication. C'est qu'il y a un plan de corruption derrière cette opération de gaz de schiste. Il y a eu, avec Bouteflika, depuis 1999, la corruption a pris une ampleur extraordinaire. Et on a de grandes affaires de corruption. Il y a eu l'affaire de Khalifa, la banque. Et ensuite, il y a eu la grosse affaire avec Chakib Khalil, qui était ministre de l'énergie et des mines. Oui. Et il y a la société civile italienne a clarifié et on en parle. Et il y a eu pendant cette période une politique de production de pétrole et de gaz outrancière. Ils voulaient à tout prix avoir beaucoup d'argent et ils ont détruit notamment un gisement dont j'ai entendu parler. Il peut y avoir aussi autre chose, mais moi j'ai entendu parler, et très sérieusement, du gisement de l'Ould el-Bagel, qui a peut-être la taille de Hassim Saoud, qui a été détruit parce qu'on a voulu produire beaucoup plus que le gisement pouvait donner. Il paraît que c'est un immense scandale dont personne ne parle pratiquement. Personne n'en parle parce que les cadres au niveau de Sonatrach et du ministère, ils ont peur, mais parfois l'information, elle circule. Elle circule, mais pas de façon détaillée, on n'en sait pas grand-chose. Alors que oui, c'est un immense scandale. Oui, c'est vrai. Bon, donc, moi je pense qu'il y a ça. Et l'équipe, je dirais pas Bouteflika, parce que Bouteflika, tout le monde sait qu'il est mort, il est incapable de gérer la biologie et la physiologie de son corps. Ça on le sait. Mais c'est le clan Bouteflika qui, derrière, veulent à tout prix faire encore une dernière opération de corruption. Et donc, détourner énormément de fonds. Et leur seul, pour le moment, en ce moment, ils ont inventé cette histoire
de gaz de schiste. Moi, je ne vois pas d'autre explication. Exactement, c'est vraiment énigmatique. C'est réellement... D'abord, ils ne pourront pas commencer avant au moins 6-7 ans. Ils ne sont pas prêts. Ensuite, la tendance est à la baisse, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas concurrencer le gaz ordinaire, j'allais dire. Et donc, pourquoi ce forcing? Non, doucement. On sait, et eux aussi ils le savent, qu'ils ne vont pas tirer d'euros, pas dollars, ils ne vont pas tirer d'euros du gaz de schiste. Oui. Dans ce gaz de schiste, il va y avoir beaucoup d'intervenants. Ça veut dire qu'il va y avoir des tas de factures, beaucoup d'argent qui va circuler, et c'est ça ce qu'ils veulent. Faire circuler beaucoup d'argent, comme ça il y a une bonne partie qui va... Restez avec nous, c'est Saadallah Abdelkader. Je signale seulement qu'on vient de nous apprendre que l'ambassadrice des États-Unis, voilà, on la voit ici, était en visite d'inspection à Ain Salah. Je reçois M. Zegzeg de Ain Salah, la famille Zegzeg qui milite en famille. Seyed Zegzeg, marhaba bik, merci d'être avec nous. Ahlan bik. Tfadal, parlez-nous un peu de ce qui se passe à Ain Salah, ce qu'est le moral de la population. بسم الله الرحمن الرحيم. سكان عين صالح لا زالوا صامدون سلميا ولا زالوا ينتظرون الرد من الحكومة على المراتوار اللي قدموه، وينتظروا كذلك الدعم من جميع الأحرار في الوطن وفي العالم، ونحن صامدون إلى أن يرفع علينا الله هذا البلاء. بارك الله فيك سي زقزق. للأسف الشديد وصلنا لآخر الحصة. نرجع لسي عبد القادر سعد الله. Si vous avez quelque chose à dire en 30 secondes, s'il vous plaît. Mais je vous promets que nous vous rappellerons et que nous sommes très attachés à votre opinion que nous suivons de très près. Tfadal, c'est ça, Abdallah. Merci, Ateksa. Je vous remercie de m'avoir appelé. J'espère que la résistance contre le gaz de schiste, que ce soit à Ain Salah ou ailleurs, dans toute l'Algérie, j'espère qu'elle va s'étendre encore plus. Voilà. C'est la seule manière d'arrêter ce plan de corruption. C'est un plan de corruption qu'il y a derrière. Il ne faut pas l'oublier. Barakallahu fik, Saadallah Abdelkader, en espérant vous revoir bientôt. Cette émission est terminée. Je vous rappelle que mes confrères, mes collègues vont continuer sur une couverture spéciale durant toute l'après-midi et la soirée. Je vous retrouverai moi-même à 21h. Al-Tsa'at Alil Barabbi, Inch'Allah. Bqaw ala khair. Bslama.